मुझे खुद ख्वाहिश थी कि वो आर्मी में जाए। 10 रोज़े मैंने मन्ने हुए थे कि अनीस के जय सरकार बुलाए हो जय वर्दी उसको पहने। کہ میں نے انیس کہا قبرستان میں دعا کر کے کہ بیٹا انیس شہید آؤ گھر چلیں، تو مجھے ایسی خوشبو لگی ہے کہ وہ میرے دماغ میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اسے دکان پہ دیکھا، لالے کی دکان پہ کھڑا، وہ ادھر گھر ہی آ رہا ہے، کہہ رہے ادھر چیزیں لے لا، تو میں نے کہا انیس تم شہید ہو گئے تھے؟ کہہ رہا ہاں میں شہید بھی میں ہی ہوں، تو میں ہی ہوں، انیس بھی میں ہی ہوں، ادھر بھی میں ہوں، ادھر بھی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اس وقت ہم سپاہی شہید انیس کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، جنہوں نے 20 سال کی عمر میں اپنے وطن عزیز کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی قبر سے آج بھی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو جس سے پورا علاقہ مہکنے لگتا ہے۔ ان کے والدین، ان کے بھائیوں کے خواب میں شہید انیس آتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے کیا کیا گفتگو کرتے ہیں۔ انتہائی ایمان افروز یہ ویڈیو ہے جس کو آپ لازمی دیکھیں، اور یقیناً آپ کا ایمان پختہ بھی ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ شہید کبھی بھی نہیں مرتا، اس کا جو معیار ہے، اس کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ہم اس کے والدین سے گفتگو کرتے ہیں اور انیس شہید کی پوری کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ ان کی والدہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ فخر کی بات ہے کہ آپ کے بیٹے نے اس ملک کے لیے جام شہادت نوش کیا اور اس کی ملک کی حفاظت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان گنوا دی۔ تو یہ بتائیے گا کہ انیس کب شہید ہوا، کب آرمی میں گیا، کتنی عمر تھی جب اس نے جام شہادت نوش کیا؟ انیس میرے 20 سال کا جو تھا وہ شہید ہو گیا۔ آرمی میں جب گیا تو اس کی 19 سال 4 مہینے عمر تھے۔ آرمی کا شوق ہی اس کا بہت تھا، کہہ رہا میں بس آرمی میں جاؤں گا، بس اب غربت ختم ہو جائے گی۔ غربت بہت زیادہ تھی، کہہ رہا کہ میں جا رہا ہوں تو بس میں فوج میں جاؤں، آرمی میں جاؤں گا۔ بہت خوش ہوا جب آرمی میں بھرتی ہوا۔ بس 8 مہینے اس نے نوکری کی ہے، 8 مہینے کے بعد وہ شہید ہو گیا۔ کون سے آپریشن میں اس نے حصہ لیا جو شہید ہو گیا؟ سوات آپریشن میں وہ شہید ہوا ہے۔ اس نے مجھے کال کیا کہ اماں میں سوات آپریشن میں جا رہا ہوں۔ میں نے انیس کے ابو سے پوچھا کہ یہ سوات کون سا علاقہ ہے، کدھر باہر ملک ہے، کہ مجھے اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ سوات ایریا پاکستان میں ہے۔ اس وقت مجھے پتہ لگا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، یہ پاکستان کا ہے جو ہے نا جا رہا ہے۔ میں یہی سوچ رہی کہ ادھر باہر جا رہے ہیں۔ میں ان کو بولا کہ انیس میرا بہت دور جا رہا ہے، کہہ رہے نہیں دور نہیں جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیاری کی ہے، کہہ رہا کہ ابو کو ہوئی تو عمر کو بھی بھیجو میرے پاس۔ عمر بھی اس وقت 6 سال کا تھا، ماشاءاللہ جو 18-19 سال کا ہے، 6 سال کا تھا جب وہ گیا۔ اس کے پاس گیا تو وہ اس کے جب ملا، انیس اس کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، بچپن سے پیار کرتا تھا۔ جب بارش ہوتی تھی اس کی چھاتی پہ سوتا تھا، یہ اس کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا۔ جب یہ اس کے پاس گیا تو وہ کہہ رہا کہ ابو اس کو واپس لے جاؤ۔ یہ دوسرے ساتھی اس کو کہہ رہے کہ یہ جو ہے نا پھر سے جاؤ اس کے مل کے آؤ عمر کے ساتھ۔ کہہ رہا نہیں، جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو پھر روئے گا، اس لیے ان کو جانے دو۔ جب انیس کو آرمی میں جانے کا شوق کب سے پیدا ہوا انیس کو اور بچپن کیسے؟ کا شوق تھا بیٹا، بچپن کا شوق تھا اس کو آرمی میں جانے کا۔ مجھے خود خواہش تھی کہ وہ آرمی میں جائے۔ 10 روزے میں نے منے ہوئے تھے کہ انیس کے جے سرکار بلائے ہو جے وردی اس کو پہنے، وردی میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ انیس بچپن سے لے کے موویز دیکھتا تھا، پاکستان آرمی والی، اور وہ دیکھتا تھا اور اس کا شوق تھا کہ میں بھی ایک دن آئے اور جاؤں اور اپنے وطن کے لیے میں کچھ کر دکھاؤں۔ یہ تو اس کے بچپن کا شوق تھا نا، یہ اس کے جانے کا، فوج میں بھرتی ہونے کا بچپن کا شوق تھا۔ یہ نہ اس کی شادی کے، اس کو میں نے بولا کہ شادی کرنی، کہنا نہیں اماں میں شادی کر لوں گا، ابھی نہیں، ابھی اپنے گھر سیٹ کرنا ہے، آرمی میں جانا ہے۔ چلا گیا آرمی۔ شہید ہونے سے پہلے آپ کی اور انیس کی کیا گفتگو ہوئی فون کال پہ؟ کیسی باتیں کی انیس نے آپ کے ساتھ؟ انیس جب جو ہے نا تقریباً 2 مہینے 17 دن کے بعد اس کے ساتھ میری بات ہوئی ہے۔ ایک بھائی نے مجھے کال کیا، پہلے اس کے والد فوت ہو گئے، تو انہوں نے کال کیا تو کہہ رہے ہیں کہ انیس کہہ رہا تھا کہ میری امی کو کال کر کے بتا دینا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پھر ہفتہ 10 دن گزر گیا، پھر نہیں کال ہوئی ہے۔ پھر ہفتہ 10 دن کے بعد پھر اس نے کال کیا، خود کال کیا انیس نے۔ انیس کہہ رہا کہ اماں مجھے تھوڑا سا بخار تو ہے پر میں ٹھیک ہوں، بالکل ادھر ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
आड़ू तो बहुत ज़्यादा है, आड़ू भी खाते हैं, मजाक कर रहा है कि आड़ू भी खाते हैं, भूख भी लगी हुई है, कोई मसला नहीं है, भूख का मसला नहीं है, जब भूख लगती है तो आड़ू खा लेते हैं। और भी चीज़ें बहुत है, स्वात इरके में तो आपको पता है इतना ज़्यादा फल दौरान फ्रूट है। जंग में वो हालत भी नहीं रहती है। हाँ, वो ऐसा कहता है बेटा कि अम्मा इंशाल्लाह आज इसके बाद आपको रोज़ाना कॉल आएगी। फिर आर रात को 12 बजे कॉल करता था, जब ड्यूटी पे करता 12 बजे कॉल करता। आखिरी कॉल उसने आपको कब की? शहीद होने के एक दिन पहले उसने कहा कि अम्मा उस्ताद की मैंने, उसके पास मोबाइल नहीं था, गुर्बत इतनी थी, उसका मोबाइल कब लेके देती, उसको मोबाइल जो है ना साथी को लेता था मोबाइल, वो मुझसे बात होती थी, आगे जाता था दूसरे के जो है ना मांग के मुझे कॉल कर देता था। उस दिन कह रहा कि अम्मा आप ऐसा करना ना, एक जो है ना पहले कॉल की थी ना मैंने, 50 रुपये उधर लोड कर देना, दूसरे नंबर पर भी लोड कर देना 50 रुपये। मैंने कहा ठीक है। मैं बाज़ार, गर्मी इतनी ज़्यादा तो मैं बाज़ार चली गया। उस दिन उसने बहुत घबराहट हुई है और हर पहाड़ी पे गया, अनीस हर पहाड़ी पे गया कि मेरी अम्मा के साथ बात हो जाए, पर खुदा की कुदरत है कि नहीं हो सकी उसके साथ मेरी बात। उसको इल्म भी हो गया था। हाँ, उसको चाह रहा था कि मैं आखिरी दफ़ा अपनी वालदा से वो उसने बहुत उसकी घबराहट हो रही थी कि मैं अम्मा के साथ बात करूं, कि मैं जा रहा हूं, मैं शहीद होने के लिए जा रहा हूं, कि अम्मा के साथ। वो उसके साथी हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि उसकी इतनी घबराहट थी कि कह रहा कि बस अम्मा के साथ मेरी बात हो जाए, पर नहीं सिंगलने थे, इस वजह के साथ उससे मेरी बात नहीं हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि अनीस शहीद आपके भी ख्वाब में आता है, आपके जो हस्बैंड हैं उनके ख्वाब में भी आता है, अपने वालिदैन के भाइयों के ख्वाब में आता है, आपके ख्वाब में आके आपको क्या कहता है, कैसी मुलाकातें होती हैं, किस रूप में आता है और क्या क्या वो जो गुफ्तगू होती है आपस में, वो भी बताएं ना। अनीस जब ख्वाब में आता है ना, एक मरतबा मैंने उसको ख्वाब में देखा तो बहुत दूर था, बस खड़ी हुई थी उसके पास, तो वो उसके साथ एक और फौजी था, तो वो उधर दूर से मुझे ऐसे ऐसे कर रहा है कि अम्मा मैं जा रहा हूँ, मेरे पास नहीं आया, बहुत दूर था मेरे, कह रहा कि अम्मा मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी पे जाना है। वो उस वक्त उस बाद फिर मैंने फिर ख्वाब में देखा कि एक पहाड़ी पे बैठा हुआ है, वर्दी में नहीं है वो, बस ऐसे जो है ना बादामी कपड़े, उसके बादामी रंग के कपड़े अंदर पड़े हुए, वो उसने पहने हुए, पहाड़ी पे बैठा हुआ, कह रहा मैं अम्मा तुम्हारे साथ नाराज़ हूँ, शायद किस वजह से नाराज़ हो गया मुझसे, कह रहा मैं घर नहीं जाऊँगा। मैंने कहा चलो बेटा आज चलते हैं घर। फिर आगे हो गया, फिर बहन को कह रहा कि जल्दी से रोटी पकाओ, मुझे भूख लगी है, तुम बहुत देर कर देती हो, जल्दी से रोटी पकाओ। उसने फटफट रोटी पकाई है, उसने दी है, खा के वो चला गया। फिर वापस फिर कह रहा है कि मुझे बहुत काम है आर्मी में, मैं जा रहा हूँ, बस वो चला गया। फिर बहुत सा छोटा सा तकरीबन 4 साल का जितना बच्चा होता है इतना मैं ख्वाब में आया कि वैसे अंदर खेल रहा है। मैंने कहा अनीस किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना कि शायद जो है ना करंट लग जाए, तो मैं कह रहा नहीं अम्मा मैं खेल रहा हूँ बस। 4 शहीद हुआ कितनी दफ़ा ख्वाब में? 3 मरतबा आया ख्वाब में। सही, जिस तरह मुलाकात होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे साथ बैठे। एक मरतबा मैंने उसे दुकान पे देखा, लाले की दुकान पे खड़ा, वो इधर घर ही आ रहा है, तो कह रहे उधर चीज़ें ले ला, तो मैंने कहा अनीस तुम शहीद हो गए थे? कह रहा हाँ मैं शहीद भी मैं ही हूँ, तो मैं ही हूँ, अनीस भी मैं ही हूँ, उधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, और ऐसा खुश बात अब मैं। मतलब उसने बताया और ये वाज़िया किया कि शहीद जो है वो मरता नहीं है, जिंदा हो जावेद, वो कब्र में मैं ही हूँ और इधर भी मैं ही हूँ। वो भतीजों के लिए छोटी छोटी चीज़ें ले रहा था, लाले की दुकान पे बेकायदा लाले की गुफ्तगू कर रहा था, इधर से मैं की गई। वो कह रहा कि अम्मा मैंने अनीस तो शहीद हो गए थे तो कब आए हो? आपने एक बेटा गवा दिया है, तो दूसरा बेटा भी आपने पाक फौज में भेज दिया है, क्यों आपने एक बेटा गवा के दूसरा भी क्यों भेजा आपने? फिर वो गवा का था कब, वो मेरे साथ है, वो मेरे घर की हार खुद हिफाजत करता है, मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन मेरे पास हो जाती है। तो फिर मुझे वो किधर गया, वो तो मेरे पास है। ये जो आर्मी में नौकरी है बेटा, ये वलालत मिल जाती है बच्चों को, ये अदि वली हो जाते हैं, जब मरते हैं तब ये मरते नहीं हैं। ये ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है बेटा, ये डरना तो है ही नहीं है। दूसरा आपका बेटा है फौज में है, उसके ख्वाब में आके उसको कैसे, हमने तो ये सुना है कि उसको उसी जो फौजी लिबास है उसी में आता है ख्वाब में, और उसको बताता है कि तुम ये काम करो, ऐसे ड्यूटी करनी है, तुमने ऐसे करनी है। हाँ इससे तो उसको तो हर दूसरे दिन ख्वाब में आता है ना, हर दूसरे दिन उसको ख्वाब में आता है, वर्दी में आता है, और इतने खूबसूरत उसका चेहरा है, दाढ़ी भी उसकी बड़ी हुई है, मूछें भी उसकी बड़ी हुई हैं, बाल भी उसके बड़े हुए हैं। वो ड्यूटी वो अच्छी तरह से निभाता अपने। अनीस जो है ना आर्मी में है, वो ड्यूटी अच्छी तरह से निभाता है।
कोई भी ज़रा गफलत हो जाए तो उसको आके कान में पकड़ लेता है, ख्वाब में कहता है तुमने अच्छी ड्यूटी नहीं दी है, अब गर्मी में ड्यूटी दो तुम्हें पता चले, गाड़ी अच्छी तरह से। ये आखिरी मरतबा उसने जो पहनी हुई थी ना बेटा, वो उसके साथ ही चली गई है। ये उसके पास थी, ये सूट दो होते हैं इनके पास, एक जो है ना धो लेते हैं, दूसरा पहन लेते हैं। ये जो वर्दी है उसने उस दिन पहनी थी, या नहा धो के बिल्कुल तैयार होके गया शहीद होने के लिए, तो ये वर्दी जो है उसकी पहल की, वो दूसरी जो वर्दी है उसके साथ ही उसकी कब्र चली गई है। अच्छा नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि ये जो तमगू से सिपाही शहीद अनीस को नवाजा गया, ये आप देख सकते हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिए हैं और मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ ने भी इसको दिए हैं, और बेशुमार ऐसे हैं जो अभी तो आप देख नहीं सकते लेकिन इनके पास मौजूद हैं, इनकी हौसला अफजाई करते हैं। आप देख सकते हैं अभी अनीस शहीद के वालिद भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। इंतहाई दिलचस्प कि उसके जब वो कब्र में जाते हैं तो अनीस शहीद इनके ख्वाब में क्या आता है कि आप कब्र में आया करें, ना आया करें, खुशबू इनको आती है, वो खुशबू कैसी होती है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले तो बताएं कि अनीस शहीद के हवाले से कि आप उसकी कब्र में जाते हैं, ये सुना है कि आपको उसकी खुशबू आती है, वो कैसी खुशबू होती है, हमारे नाजरीन को भी बताएं। जी हाँ, ये इंशाल्लाह ये जो बात बताऊँगा सही बताऊँगा इंशाल्लाह। मेरे साथ मेरा एक लड़का छोटा जो मोहम्मद उमर है, अभी मैट्रिक के उसने पेपर दिए, ये साथ ही था। तो मैं तकरीबन मगरिब के वक्त कब्रिस्तान में गया तो दुआ की है, दुआ करके मैंने उसे कहा, ऐसे ही दुआ करके वापस आ रहा था, मैंने कहा बेटा अनीस आओ चलें घर में। तो ये कहकर मैं निकल आया दुआ करके कब्रिस्तान से। तो साथ जो ही कब्रिस्तान से अभी निकला ही नहीं था तो इतनी सख्त किस्म की खुशबू मिली है कि मैंने छोटे बेटे मोहम्मद उमर की तरफ नहीं देखा, इतना मेरे दिमाग में वो ज़्यादा खुशबू आई कि मैं घर आया और छोटी बेटी से, उससे छोटी बेटी थी वो भी वफ़ात पा गई है उसे अपने भाई के गम में। तो उसने मेरे सर के ऊपर तेल लगाया और मालिश की कि अबू क्या हुआ आपको। मैंने बोला मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अनीस कहा कब्रिस्तान में दुआ करके कि बेटा अनीस शहीद आओ घर चले, तो मुझे ऐसी खुशबू लगी है कि वो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसके बाद फिर एक मरतबा ख्वाब में भी उसने कहा कि अबू आप कब्रिस्तान में ना आया करें, मेरी ड्यूटी होती है। तो वाकई ही उसने ड्यूटी होती है, क्योंकि ख्वाब में उसने यही कहा था कि मैं कारगिल में जा रहा हूँ, मुझे छुट्टी ख़त्म हो गई है और मैं यहाँ आया था। मुझे शहर में उसने ख्वाब में ये कहा कि मैं कारगिल जा रहा हूँ, मेरे पास छुट्टी नहीं है, कल यहाँ मातम हुई थी, मैं जनाजे में आया हुआ था। अच्छा, तो जी हाँ, वाकई यही बात हुई थी कि ग्रेट स्टेशन में मातम हो गई थी। तो मुझे ख्वाब में आया की मातम हो गई थी इधर, हाँ ग्रेट स्टेशन में मातम हो गई थी, मैं इधर आया था तो मेरे पास छुट्टी नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ। और उसके पास बंदूक और गेंती और बेचा ये उसके साथ है, वो कह रहा मेरे कारगिल में ड्यूटी है, मैं उधर जा रहा हूँ। तो सिपाही मोहम्मद अनीस शहीद बचपन से ही बहुत शौक़ रखता था, तो मैंने इसे कहा कि बेटा अभी 2 क्लासें और पढ़ लें, तो एफएससी कर लें, मैट्रिक तो आपने कर ली है। तो कहने लगा वो हमारे घर के भी हालात ठीक नहीं है, तो ये छोटे भाई पढ़ लेंगे, तो मेरी मैट्रिक तालीम है। तो मैं साथ चला गया रावलपिंडी में भर्ती होने के लिए, उसे भर्ती करवाने के लिए। तो इतना जल्दी काम हुआ है कि उसका शनाख्ती कार्ड के ऊपर कुछ दिन का फ़र्क था, तो वहाँ गए तो सिलेक्ट हो गया। तो उन्होंने कहा जाओ अभी वक्त है आपके पास, दिन को 2 बजे आरओ में भर्ती हुआ। तो गए और जो नादरा दफ्तर है वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था, तो उसी वक्त वो खाली था, सदर में है वो खाली था। तो सीधा अनीस उस दफ्तर के अंदर चला गया और उन्होंने शनाख्ती कार्ड उसका बना दिया और उसको एक टोकन दिया, टोकन के ऊपर वो अनीस भर्ती हो गया। ने चुन लिया था, असबाब बनते गए, काम हो गया, तो वो भर्ती हो गया। तो भर्ती हुआ तो जब उसने कहा कि मेरा नंबर नहीं आया है, मेरी कोई कॉल नहीं आई है, लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, 2 माह गुजर गए हैं। तो मैं खुद गया तो मुझे नंबर उसकी लिस्ट में नाम नहीं देखा। 2 मरतबा मैं खुद गया, लेकिन तीसरी मरतबा वो खुद चला गया। उसने कहा मेरा तो नंबर, आपने तो मेरे अब्बू मेरे साथ धोखा कर दिया है कि मेरी तो लिस्ट में नाम है, मेरे साथ वाले ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो वो आकर रोने लगा। तो उन्होंने कहा कि आपके पास 3 दिन है, आप 3 दिन के अंदर सेंटर में चले जाएं, आपके साथ वाले सब ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो उसे
میں نے یہاں لیا اس کو کچھ سامان بھی جو بھی آرمی میں سامان ہوتا ہے لیا اور اسے سینٹر میں چھوڑا جا کر 14 نومبر 2008 کو۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جب انیس شہید ہوا یہاں پر جب اس کا جسد خاکی لایا گیا تو اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے؟ جی اس وقت تو انسان کے اوپر دکھ ہوتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہ اسے جو اس کے بیٹے کو جو شہادت کا رتبہ ملتا ہے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میرے والد محترم نے 35 سال سروسیں 2 کی ہیں، لیکن 2 ہی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، لیکن وہ پوری زندگی شہادت مانگتے رہے لیکن نہیں ملی۔ تو محمد انیس کو شہادت ملی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو 8 مہینے کی سروس میں دیا اور انہوں نے مانگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین شہید انیس کا ادھر چھوٹا بھائی بھی موجود ہے، اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت تو یہ اس کی عمر اتنی نہ ہوئی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ 6 سال کی عمر تھی، لیکن اس عمر میں بھی اس نے دیکھا انیس کو۔ اس کے بعد اس کا بھائی دوسرا بھائی بھی فوج میں گیا، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ سنتا ہے کہ اس کا بھائی شہید ہو گیا تو کیسا محسوس کرتا ہے، کتنا اس کو فخر ہوتا ہے اور اس کے کیا ارادے ہیں؟ کیا یہ بھی شہید انیس کی طرح فوج میں جا کر اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ، اس ملک کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو؟ اللہ شکر۔ آپ بتائیں کہ انیس شہید کے حوالے سے جب آپ سنتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ میرا سر تو فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اس نے جو پاکستان کے لیے اپنی قربانی دی ہے وہ تو کوئی دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محسوس بندے کو چنتا ہے کہ وہ قربان ہے اس کی راہ کے لیے، تو ہر انسان کو ایسا مقام تو ملتا نہیں ہے۔ تو میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ میں فوج میں جا کے ایسے ہی اپنے بھائی کا بھی سر فخر سے بلند کروں اور اپنے سر فخر سے بلند کروں گا۔ ناظرین اس کی اور انیس کی میں نے تصاویر دیکھی ہیں اور اس کی اور انیس کی شکل بھی کافی ملتی جلتی نظر آ رہی ہے ابھی۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں؟ میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ میں آرمی جاؤں اور اپنے اہل ہونا اور اپنے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر سکوں، اور یہی کہ اپنے اہل ہونے کے لیے اپنی کچھ کر سکوں کہ وہ اپنا سر فوج سے بلند کر سکیں۔ جی تو ناظرین سپاہی انیس شہید کے والدین اور اس کے بھائی سے آپ نے اس کی کہانی سنی کہ کس طرح سے 20 سالہ جوان نے جام شہادت نوش کیا فقط اس ملک کے لیے، اس ملک کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے۔ تو ناظرین جتنے بھی پاک فوج میں جوان ہیں، جو بھی مجاہد ہیں، اس وطن کی حفاظت پر مامور ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنے خون بہا کر اس ملک کی آبیاری کرتے ہیں، ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے، کہ جو کہ ظالم قوت کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ اگر میلی نگاہوں سے ہمارے ملک کی طرف دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں نوچ ڈالیں گے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے آگے ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور جذبہ ایمانی سے، جذبہ جہاد سے بتا دیتے ہیں کہ صحراؤں کو کس طرح سے جھکایا جاتا ہے، دریاؤں کو کس طرح سے اپنے تابع کیا جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہا قطب صحرا میرے ہوتے، گرتا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے صاف ڈیجیٹل۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔